Good evening students. Today again we have come in Supnekar scholarship classes, and today we are going to deal with our new topic from geometry, that is trigonometry. That is the most interesting topic I think, and we have to deal with this topic, and in this we have to deal with different triangles. Okay, आता सगळ्यात पहिल्यांदा लक्षात घ्या, I will be telling you different tricks to remember certain identities which have occurred in this lesson, and to remember all those identities I will be telling you different tricks. Now first thing, if any triangle is given to you, there are 6 different types of triangles depending on their angles as well as their sides. So types of triangles depending upon first angles. Depending on angles, first it is acute angle triangle. Acute angled triangle in which all the 3 angles are acute only. Now what do you mean by acute angle? The angle whose measure is from 1 to 89 degree. या 1 ते 89 या दरम्यानचं. In another word, you can say that angle whose measure is less than 90 degrees. एखाद्या कोनाचं माप 90 पेक्षा कमी आहे. The angle whose measure is lesser than 90 is called as an acute angle, and the triangle in which all the 3 angles are acute angle. It doesn't mean that all the angles should be 60, 60, 60. Those angles can be of 40 degrees, 70 degrees. And now the third angle, if you want to find it out. Now one question can be asked in this way also. Measure of 2 angles are given, and the third angle's measure it will be asked to you. If the first angle is 40 degrees, another angle is 70 degrees, the sum of all the 3 angles in a triangle is always 180 degrees. So 40 plus 70, 110. So third angle will be of 70 degrees. Okay, is it easy? 40, 70 and 70. Here all the 3 angles are less than 90, so hence all the 3 angles are acute angle, and such a triangle is called as acute angle triangle. Okay, now second type it is right angled triangle, in which one angle compulsory it should have the measure of 90 degrees. One angle's measure will be of 90 degrees, and another 2 angle, again it will not be 45 45 only. It can be anything. It can be 10 degrees and 80 degrees also, but the sum of both these angles should become 90. Okay, 90 10 80, 90 20 70, 90 30 60, anything it can be. This is right angle triangle. And third one will be obtuse angle triangle, in which measure of one angle should be more than 90. More than 90, it can be taken as suppose 100 degrees. So sum of remaining 2 angles will be 40 degrees and 40 degrees. See, the total has come 180 degrees. Okay, these are the 3 different types based on angles: acute angle triangle, right angle triangle, obtuse angle triangle. These are the 3 different types depending upon angles. And now we have to go further. Depending on sides. If all the 3 sides are congruent, that means all the 3 sides are having same measure. तीनही बाजूंच्या लांबी समान आहे, त्याला आपण मराठीत म्हणतो समभुज त्रिकोण. In English it is called as an equilateral triangle. Equi means same, lateral means side. Equilateral triangle. Another type it is isosceles triangle, in which only 2 sides are congruent
This is called as an isosceles triangle. And scalene triangle. Scalene triangle, it means that no side is having same nature. No side is congruent with any of the side. All the three sides are having different natures. So these are the three different types depending on sides. Now we have to consider in this lesson, in this chapter, only one type, that is right angle triangle. We have to deal with only right angle triangle. If this angle is 90 degrees, that is right angle ABC. We have to deal with this in this lesson, that is trigonometry. Okay, now we have to see. There are 6 ratios. There are 6 ratios, and those ratios are given certain names. Now what are those names? Those are sine, cos, tan. I will write down these first 3 names only, and then I will go further. First you have to remember, what do you mean by sine? Sine of any angle. Suppose it has been taken it as sine theta. If this angle has been taken it as theta, sine theta, here it will be opposite side upon hypotenuse. Opposite side means AB upon hypotenuse will be AC. AB upon AC. Now how to remember that? For Marathi medium students, it is quite easy, and I always teach Marathi medium students first, and I have taken my education in Marathi medium, and that's why all my tricks are, I have told you, माझ्या सगळ्या युक्त्या या मराठी भाषेला धरून असतात, मराठी भाषेला अनुषंगून असतात. कसं शिकवते बघा मी. आता साइन थीटा, साइन पहिलं अक्षर काय आहे? स. या पद्धतीने सांगितलं ना, मुलांच्या अजिबात विसरायला होत नाही, मुलांच्या कायमस्वरूपी लक्षात येतं. बघा काय सांगायचं? साइन स. कसं लक्षात ठेवायचंय? आपण मराठी देऊया. साइन कोना समोरची भुजा, कोना समोरची भुजा भागिले कर्ण. बघा साइनचा स, कोना समोरचीचा स, आणि शिकवतय कोण? सुपनेकर मॅडम. बरोबर? परत एकदा बघा. साइनचा स, कोना समोरचीचा स, आणि शिकवतय कोण? सुपनेकर मॅडम. सो साइन थीटा इज इक्वल टू कोना समोरची भुजा. इन इंग्लिश इट विल बी कॉल्ड एज opposite side. Opposite side opposite to this angle will be this, that will be AB, and side opposite to right angle will be AC, that will be called as hypotenuse. So कोना समोरची भुजा भागिले कर्ण will be sine. Here sin theta will be AB upon AC. Now cos theta, आता ही opposite side झाली, भागिले कर्ण ही साइड झाली आहे, ही झाली आहे. आता शिल्लक कुठली राहिलेली आहे? ही या साइडला म्हणायचं आपण लगतची भुजा. इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज ऍडजस्टंट साइड. ऍडजस्टंट साइड अपॉन हायपोटेनियस. सो इट विल बी BC अपॉन AC. कोना लगतची भुजा भागिले कर्ण BC upon AC will be cos theta. And of course you have to tell tan theta. Now what do you mean by tan theta? Here you have to remember that sin theta upon cos theta will be equal to tan theta. You are getting me? बघा sin theta, sin theta ची जी किंमत आहे ती भागिले cos theta ची किंमत बरोबर tan theta. आता हे कसं सोडवायचं बघा. sin theta ची किंमत म्हणजे काय? कोना समोरची भुजा भागिले कर्ण, opposite side upon hypotenuse. It will be taken as AB upon AC, and that will be divided by cos theta. So it will be BC upon AC. Okay, you are getting me? AB upon AC divided by BC upon AC. And now हा डिनॉमिनेटर जो आहे तो आपल्याला मल्टिप्लाय, आपण मराठीमध्ये शिकलेलो आहोत. भागिले म्हणजे उलट करून गुणिले. भागिले म्हणजे उलट करून गुणिले, म्हणून हा डिनॉमिनेटर जो आहे तो उलट होणार. म्हणजेच AB upon AC, the full will be the numerator AB upon AC, and this
denominator while coming over here, while becoming as multiplied, it will become reciprocal. So AC will come in the numerator and BC will be in the denominator. Here both this AC and AC, one has been written in the numerator, one has been written in the denominator. Both of them will get cancelled and your answer will be AB upon BC. Now what are the AB upon BC? AB समोरची भुजा, opposite side. BC लगतची भुजा, adjacent side. So tan theta will be opposite upon adjacent. So in this case AB upon BC. You are getting me? साइन थीटा AB अपॉन AC कोणा समोरची भुजा भागिले करणं, कॉस थीटा कोणा लगतची भुजा भागिले करणं, BC अपॉन AC आणि टॅन थीटा म्हणजे फक्त अपोजिट साइड. इथे भागिले करणं नाहीये, इथे अपोजिट साइड अपॉन ऍडजस्टंट साइड AB अपॉन BC. ओके, हॅव यू अंडरस्टूड अप टिल नाउ? नाउ फर्दर आता पुढचे हे 3 रेशोज आपण लक्षात ठेवलेले आहेत. पुढचे 3 रेशो आहेत, अगदी सोपे आहेत, काही कठीण नाहीये. आता ह्याच्यामध्ये काय आहे बघा, कसं लक्षात ठेवायचंय. कॉस, कॉसचं स्पेलिंग काय आहे बघा, COS. फक्त आपण उलटं करायचं आहे, रेसिप्रोकल करायचं म्हणून आपण उलटं करायचं आहे. S इथे जागा सोडते मी, SOC. पण SOC नाहीये, आपल्याला काय आहे खरं, मग O चा केला E sec theta, that will be opposite of reciprocal of cos, opposite of BC upon AC चा opposite म्हणजे काय येणार, AC upon BC, or in another word it will be hypotenuse upon adjacent side. ओके, राहील लक्षात. खरं तर मुलांना हे 3 एकदा लक्षात राहिले ना, मग हे पुढच्या त्याच्यावरती अवलंबून आहे, त्याच्यावरती डिपेंडंट आहे, हे लक्षात ठेवायला काही कठीण नाहीये. एकदा हे 3 एकदा लक्षात राहिले की हे सहजासहजी लक्षात राहतात. आता टॅन, याच्यामध्ये टी आहे बघा, लक्षात ठेवायला सोपं एकदम. टी आहे. आता कोणत्या अक्षरामध्ये टी येतं, कॉट. कोसेक आणि ह्याच्यामध्ये कॉट मध्ये टी येतं, मग ह्याचा उलट असणार आहे कॉट थीटा, दॅट विल बी अपोजिट ऑफ टॅन. AB अपॉन BC आहे, त्याचं अपोजिट काय येणार, BC अपॉन AB, अँड दॅट विल बी ऍडजसंट साइड अपॉन अपोजिट साइड. ओके, ऍडजसंट साइड अपॉन अपोजिट साइड. आता राहिले काय, एकच राहिले, अर्थातच साइन थीटाचा अपोजिट असणार आहे ते, म्हणजे काय येणार तिथे, कोसेक थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनियस, AB अपॉन AC, त्याचं उलट म्हणजे AC अपॉन AB. ओके, राहील लक्षात. ओके, आता आपण टेबल कसं करायचं किंवा टेबल कसं लक्षात ठेवायचं याची एक युक्ती पाहूया. काय करायचंय, काय करायचं बघा, पहिल्यांदा टेबल कसं लक्षात ठेवायचंय. आपण लिहायचंय पहिल्यांदा 0 1 2 3 आणि 4. 0 1 2 3 4. ओके, आता त्याला सगळ्याला डिवायडेड बाय 4, divided by 4. This is the first step, 0 1 2 3 4, first step. Second step, you have to divide, you have to give the denominator to every integer, every number, every numerator, and that will be the 4. So upon 4, 0 upon 4, 1 upon 4, 2 upon 4, 3 upon 4, 4 upon 4. And third step will be, you have to take square root of every number. ओके, आता काय करायचं, आता 0 अपॉन 4 बघा, शून्याला कोणत्याही संख्येने गुणलं आयदर किंवा शून्याला कोणत्याही संख्येने भागलं तर उत्तर 0च येतं, म्हणजे इथे येणार आहे 0, बरोबर, आणि त्याचं वर्गमूळ अर्थात 0 येणार. आता इथे काय बघा, 1/4 याचं आपल्याला वर्गमूळ काढायचं. मागे एका लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला वर्ग आणि वर्गमूळ ह्याची संकल्पना लक्षात ठेवण्यासाठी सांगितलं होतं. आपल्याला काढायचं आहे वर्गमूळ. आपण आपल्या आईचं मूल आहोत. आई मोठी आहे का मूल मोठं आहे, अर्थात आई मोठी आहे, म्हणजे मूल लहान आहे, वर्गमूळ लहान असणार आहे, म्हणून 1/4 याचं वर्गमूळ, न्यूमरेटरचं वर्गमूळ, अंशाचं वर्गमूळ अर्थात, आणि
छेदाचं वर्गमूळ, न्यूमरेटरचं वर्गमूळ, स्क्वेअर रूट ऑफ न्यूमरेटर ॲज वेल एज स्क्वेअर रूट ऑफ डिनॉमिनेटर, इट विल कम ॲज 1/2. बरोबर. इंग्लिश मिडियमच्या मुलांना सांगताना सांगा स्क्वेअर रूट काढायचे. स्क्वेअर रूट यू हॅव टू फाइंड इट आउट. सो वर्ड इज बिगर, स्क्वेअर रूट. सो आन्सर विल बी शॉर्टर, आन्सर विल बी स्मॉलर. सो 1/2. आता इथे आधी पहिल्यांदा डिव्हिजन करून घ्यायचे. आधी पहिल्यांदा वर्गमूळ काढायचं नाही. आधी पहिल्यांदा आपल्याला ह्याच्यामधली जे ऑपरेशन दिलेलं आहे ते करायचं आहे. ऑपरेशन इन द सेन्स ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, डिव्हिजन, मल्टिप्लिकेशन, ते ऑपरेशन. ऑपरेशन म्हणजे सर्जरी नव्हे. तर 2/4. सो 2 1 जार 2 2 जार 1/2 येणार. आणि 1/2 मध्ये 1चं स्क्वेअर रूट निघणार 1 आणि 2चं स्क्वेअर रूट निघत नाही. आपल्याला माहिती नाही असा कुठलाही नंबर आपल्याला माहिती नाही की ज्याने त्याच संख्येला गुणलं तर अर्थातच उत्तर 2 येईल. असा नंबर आपल्याला यू डू नॉट नो. सो 2 विल बी टेकन प्लेस इन द square root. Here 3/4, you do not know square root of 3, and here it will come as 2, and here 4/4 1 will come and 1 square root will be 1. Okay. आता काय करायचं, आता ह्याच्या वरती लिहायचं आहे 0, इथे लिहिलं तरी चालेल. 0 30 45 60 and 90. याला इथे रेग मानून 0 30 45 60 and 90 आणि इथे लिहिलेलं आहे साइन. म्हणजे याचा अर्थ काय वाचायचं कसं, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1. ओके. आता कॉस ह्या तुम्ही बघा 0 30 45 60 आणि 90 ह्या क्रमाने तिकडे गेलाय. आता उलट्या साईडने घ्यायचंय. म्हणजे पहिल्यांदा लिहायचंय a, नंतर लिहायचंय वर्गमुळात 3/2, त्याच्यानंतर 1/√2, त्याच्यानंतर 1/2 आणि 0. जसं तुम्ही साइन इकडनं इकडे गेला होता तसंच उलट कॉस तिथं घ्यायचंय. आधी पहिल्यांदा 90 ची व्हॅल्यू इथे लिहिली, 60 45 30 आणि 0. वाचताना कसं वाचायचंय, cos 0 विल बी 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 will be 0. Okay. Now next tan. आता काय करायचंय, मगाशी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे sin upon cos is equal to tan. मग 0/1 बघा, any number can be, rational number can be written in the form of p/q. कुठलाही नंबर p/q ह्या स्वरूपामध्ये आपण लिहू शकतो. ओनली कंडिशन इज दॅट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अगेन any number can be written in the form of p/q. Only condition is that q should not be equal to 0. Hence here it will be 0/1 will do. हा q 1 आला तर चालेल, p 0 आला तरी चालतो, q 0 येता कामा नये. बरोबर. तर 0/1 अर्थात 0 येणार, म्हणजे इथे आन्सर येणार 0. आता इथे काय येणार बघा, 1/2 मगाशी तुम्हाला मी दाखवलं होतं 1/2. आता इन 2 करायला लागणार आहे आणि हे √3/2 रेसिप्रोकल होतील. म्हणजे काय होतील, 2/√3, 2 2 will get cancelled. So what remains over there, 1/√3. Yes, 1/√3. Here √2 will get cancelled. 1/√2 into √2/1, answer will be 1. Here this 2 will get cancelled, answer will be √3. And here you pay attention over here, 1/0. As I have told you right now, any number can be written in the form of p/q, but q should not be equal to 0. इथे 1/0 येणार आहे, म्हणजे q ची किंमत 0 येणार आहे. त्यामुळे त्या संख्येची आपल्याला डेफिनेशन करता येत नाही, म्हणून ती लिहावी लागणार आहे ND, नॉट डिफाइंड. मराठीमध्ये अव्याख्येय, ज्याची व्याख्या करता येत नाही अशी ही संख्या असणार. ओके. आता कोसेक, कोसेक म्हणजे परत ही 0 आहे. आता एनी नंबर, सपोज एनी नंबर इट हॅज बीन हिअर 4, तर 4 नुसते म्हणजे 4/1, -2 म्हणजे नुसते म्हणजे -2/1, तसं 0 म्हणजे 0/1. आता उलट केलं तर 1/0 येणार आहे. 1/0 म्हणजे अगेन 1/0, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. म्हणजे इथे पण काय असणार आहे, ND. इथे 1/2 त्याचं उलट म्हणजे काय येणार आहे,
2/1. 1/√2चं उलट म्हणजे √2/1 येईल. इथे √3/2चं उलट म्हणजे 2/√3 आणि इथे 1/1 जसं इथे मी 0/1 घेतलं होतं तसं इथे 1/1 त्याचं उलट येणार 1. बरोबर. कोसेक झालं. आणि आता सेक. इथे 1 आहे त्याचं उलट 1. √3/2 आहे त्याचं उलट 2/√3. 2/√3. 1/√2 आहे त्याचं उलट म्हणजे √2/1. 1/2 आहे त्याचं उलट म्हणजे 2/1 आणि 0/1 आहे त्याचं उलट काय होणार 1/0. अगेन 1/0 विल बी नॉट डिफाइंड. ओके. आता हे झालं कॉट, हे झालं सेक. आता कॉट म्हणजे काय टॅनचं उलट 0/1 त्याचं उलट म्हणजे परत येणार इथे नॉट डिफाइंड. त्याच्यानंतर 1/3. 1/√3 त्याचं उलट काय येणार आहे √3/1. 1/√2 त्याचं उलट नाही सॉरी 1 आहे ना हे 1चं उलट 1. 1/1. √3चं उलट 1/√3 आणि इथे एनडी आहे म्हणजे डिनॉमिनेटरमध्ये 0 आहे त्याचं उलट केलं तर न्यूमरेटरमध्ये 0 जाईल. 0/1 म्हणजे येणार 0. ओके. हॅव यू अंडरस्टूड? दिस table is very much important because many sums are asked. Find the values of. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जर इथे समजा sin 30 मल्टिप्लाइड बाय cos 90 वगैरे असं काही नंबर दिलेले असतील ह्याच्यामधनं तुम्ही पेपरच्या शेवटी केलेल्या या टेबलनी तुम्हाला हा प्रश्न नक्कीच इझिली सोडवता येणार आहे. आणि आता इम्पॉर्टंट ह्या लेसन मधल्या इम्पॉर्टंट 3 आयडेंटिटीज आपण कशा लक्षात ठेवायच्या त्या बघूया सोप्या मेथडनी. पहिली तर आहे अतिशय सोपी आहे, सहज येता जाता तुमच्या लक्षात राहू शकते. sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ही पहिली आयडेंटिटी आहे sin square theta plus cos square theta is equal to 1. आता दुसरी आयडेंटिटी आहे ती कशी लक्षात ठेवायची आहे ती बघा. ती काय आहे sec square theta is equal to tan square theta plus 1. आपल्याला अशी लक्षात राहणार नाही मुलांच्या. काय मुलांना सांगते मी आता कालच तुम्ही पाहिलं असेल की महेंद्रसिंग धोनीने रिटायरमेंट घेतलेली आहे. त्याच्याही अगोदर महेंद्रसिंग धोनीच्या काळामध्ये आपला आवडता क्रिकेटर कोण होता पूर्वीचा सचिन तेंडुलकर. सचिन तेंडुलकरचं सूत्र आहे. आपण सचिनचं स्पेलिंग लिहूया पहिल्यांदा. सचिन SACHIN तेंडुलकर. आता फक्त टी आपण इथे कॅपिटल काढायला पाहिजे तो मी इथे स्मॉल काढते. सचिन तेंडुलकर. ओके. आता काय करायचंय बघा समजून घ्या. पहिल्यांदा हे हिन काढून टाकायचंय आणि इथे काय काढून टाकायचं आहे डू आणि कर काढून टाकायचं. डू आणि कर. काय राहिलं आता काय राहिलं इथे SAC इथे काही अंतर सोडून जायचंय TEN आणि हा राहिलेला आहे 1. बरोबर. इथपर्यंत कळेल. आता पुढचं काय हा ए आहे हा इथे घ्यायचा आहे आणि हा ई आहे त्यांची फक्त जागा बदलायची. ए आणि ई ची इंटरचेंज करायची जागा फक्त बदलायचे म्हणजे काय तयार होतील ते SEC इथे येणार TAN आणि A आणि आता सगळ्याचा स्क्वेअर करा इथे लिहा इज इक्वल टू इथे लिहा प्लस झालं सूत्र सेक स्क्वेअर थिटा काही पण घेऊ शकतो सेक स्क्वेअर एक्स सेक स्क्वेअर थिटा सेक स्क्वेअर अल्फा काही सेक स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू टॅन स्क्वेअर थिटा प्लस 1 कारण 1चा स्क्वेअर अर्थातच 1च येतो म्हणून सेक स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू टॅन स्क्वेअर थिटा प्लस 1. आणि आता हे सूत्र एकदा लक्षात झालं हे सूत्र तुम्हाला माहिती झालं की ह्याच्यावरनं दुसरं पुढचं सूत्र आहे कोसेक स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वेअर थिटा प्लस 1. दॅट्स ऑल. म्हणजे हे पहिलं sin square theta plus cos square theta is equal to 1, sec square theta is equal to tan square theta plus 1, cosec square theta is equal to cot square theta plus 1. In this way you can remember this lesson and I have told you small tricks to remember this lesson.
This is very important lesson, very interesting lesson. And if you want to join my classes, then my details are given in the description box. Thanks a lot for learning from me, for watching my lecture. Thanks a lot.